So, Jai Hind, and a very good evening, everyone. A very warm welcome to all the respected parents, dear students joining us today for our special program, Family Growth Friday Parenting Practices for Excellence. So, it feels very wonderful to see our entire Slate family connected together this evening. Because when parents and school work together with the same dream, children automatically walk towards success. First of all, with immense respect and gratitude, I warmly welcome our beloved chairman, Dr. A. Srikant Reddy sir, whose visionary leadership and constant encouragement always inspire us to grow, achieve, and become better every single day. A heartfelt welcome to our respected principal, Shireen Khan ma'am, whose dedication, care, and continuous support towards every child's growth make our school a place filled with confidence, discipline, and positivity. A special welcome to our organizer, Sweta ma'am, for planning and bringing this beautiful initiative to life, and our moderator, Vinod sir, whose guidance and encouragement always motivate both parents and students. And a big heartfelt welcome to all the wonderful parents who joined us today by taking time from your busy schedule. Your presence itself shows how deeply you care for your child's future. So, today's program is not just an online meeting, it is a platform where parents inspire parents through their real life experiences and parenting journeys and valuable lessons. Because behind every successful child, there is always a family silently supporting, encouraging, sacrificing, and believing in them every single day. And this is where the dream of Vikasit Bharat truly begins. Inside homes through strong values, good parenting, discipline, and education. Strong families create confident children, and confident children build a stronger Bharat. For introducing such meaningful programs that connect families and school together, we sincerely thank our respected chairman, Dr. A. Srikant Reddy sir, who always believes that education is not only about marks and ranks, but also about building character, confidence, and responsible future citizens. And now, it is my privilege to welcome today's special guest parents. Mr. Tirupati Garu, who completed Inter and ITI and is working as an assistant lineman, and Mrs. Rajeshwari Garu, who completed BSc and is a homemaker. They are proud parents of Samanvita, a bright class 3 student. Today they are here to share their parenting experiences, support system, and the beautiful journey behind their child's success. I'm sure the words will inspire every parent and touch many hearts this evening. So, with great respect and happiness, I warmly invite our special guest parents to address the gathering. Please. Vinod sir, you can go ahead, sir. Vinod sir, are you facing any difficulty? You're not audible actually. We can't hear you, sir. Vinod sir, we can't hear you.
జై హింద్ సార్. కెన్ ఐ? Yes, yes. గౌరవనీయులైన స్టేట్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్ డాక్టర్ ఏ శ్రీకాంత్ రెడ్డి సార్ గారికి మరియు స్లేట్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ షరీన్ ఖాన్ మేడం గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి సార్కి ప్రత్యేకమైనటువంటి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ముందుగా గౌరవనీయులైనటువంటి స్లేట్ ఫ్యామిలీ కుటుంబ సభ్యులైనటువంటి తల్లిదండ్రులకి హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. ఈరోజు ఈ పాఠశాలలో మరియు చదువులోనూ ఎప్పుడు కూడా మొదటి స్థానంలో నిలుస్తున్నటువంటి పాప గురించి, తన యొక్క విజయ రహస్యాలను గురించి తెలుసుకోవడానికి మేమందరం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్నాం. ఈ పాప యొక్క విజయంలో తనొక్కతే కాకుండా కుటుంబం మరియు వాతావరణం, పిల్లలకు ఇచ్చేటటువంటి మార్గదర్శనం, క్రమశిక్షణ, కుటుంబ వాతావరణం ఎంతో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అందుకే ఈరోజు ఆ పాప యొక్క విజయ రహస్యాలను గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆ పాప యొక్క తల్లిదండ్రులైనటువంటి రాజేశ్వరి మేడం గారిని మరియు తిరుపతి గారిని గురించి తెలుసుకుందాం. ఈరోజు వారి యొక్క అనుభవాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా మా స్లేట్ గ్రూప్ స్కూల్ కుటుంబ సభ్యులైనటువంటి ఇతర తల్లిదండ్రులకు కూడా ఇది ఒక ప్రేరణాత్మక మార్గదర్శకంగా ఉపయోగపడుతుందని మేము భావిస్తున్నాము. మేడం గారు, మీ పాప పేరు ఏమిటి? ఆమె ఏ తరగతి చదువుతుంది? జై హింద్ సార్. జై హింద్ మా. జై హింద్ సార్. క్లాస్ సార్. సార్ వాయిస్ లేదు సార్, వాయిస్ వినిపించట్లా. మేడం, మీ పాప పేరు, మీ పాప ఏ తరగతి చదువుతుంది? మా పాప పేరు సమన్విత సార్. తను ఇప్పుడు 3rd కంప్లీటెడ్, నెక్స్ట్ 4th క్లాస్. ఓకే, చాలా చక్కగా పరిచయం చేశారు. మీ పాప గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీ పాప ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా హ్యాపీగా ఉంటది. ఎందుకంటే చాలా కేరింగ్ తీసుకొని నేను చదివిపిస్తా ప్రతిసారి. తను కూడా అలాగే నేర్చుకుంటది ఏది చెప్పినా. అందుకని చాలా హ్యాపీ సార్. తన పడుతున్న కష్టానికైతే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది, ఓకే అన్ని నేర్చుకుంటుంది అని హ్యాపీ ఉంటది సార్. ఓకే, అద్భుతమైనటువంటి భావనలు పంచుకున్నారు. మీ ఆనందం ప్రతి తల్లిదండ్రికి ప్రేరణగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. చిన్నప్పటి నుంచి మీ పాపలో మీరు గమనించినటువంటి మంచి లక్షణాలు ఏమిటి?
సరే ఎప్పుడైనా నిజం చెప్పడం సార్, ఇదైతే నాకు చాలా నచ్చుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ నుండి అలాగే చెప్తూ వచ్చిన. చిన్నప్పటి నుండి అయినా ఏదైనా నిజం చెప్పు మమ్మీ అని చెప్తే ఇప్పటికి కూడా తను ఎప్పుడు ఏ రోజు కూడా నాకు అబద్ధం అయితే చెప్పదు సార్. తను అబద్ధం చెప్తే తనకు నవ్వొస్తదట. అసలు ఆ నవ్వుతా అనే భయంతో కూడా తను అబద్ధం చెప్పదు. ప్రతిసారి ఏదున్నా నిజమే చెప్తుంది సార్. ఓకే. అంటే ట్రూత్ గా అంటే ఎప్పుడు కానీ అబద్ధాలు ఆడకుండా నిజాలే మాట్లాడేలాగా మీరు చేశారు. సార్ ఓకే. మంచి లక్షణాలే పిల్లల భవిష్యత్తుకు బలమైనటువంటి పునాదిగా మీరు భావించి నిజం మాట్లాడేలాగా మీ పాపని తీర్చిదిద్దుతున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. మ్యామ్, స్కూల్ నుంచి వచ్చాక పాప మొదట చదువుతుందా, ఆటలాడుతుందా, లేక టిఫిన్ తింటుందా? లేదు సార్, రాగానే షూలు రిమూవ్ చేసి వాటి ప్లేస్ లో పెట్టేస్తుంది. యూనిఫామ్ చేంజ్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఆడుకోమంటారు సార్. 4 కి అంటే 4:10 కి ఇంటికి వచ్చినా కూడా 5:10 వరకు 1 అవర్ అయితే ఖచ్చితంగా ఆడుకోవడానికే కేటాయిస్తాను సార్. ఖచ్చితంగా ఆడుకుంటది 1 అవర్ ఖచ్చితంగా. ఎవ్రీడే తను ఆడుకుంటది. స్కూల్ నుండి రాగానే రిలీఫ్ అవుతుంది కానీ ప్రతిరోజు ఆడుకోనిస్తాను సార్. అది కూడా ఇంట్లో కాదు, ఇండోర్ గేమ్స్ అస్సలే అలో చేయను, బయటకే పంపిస్తా. ఓకే. చదువు హోంవర్క్ చేయవని బలవంతం చేయరు. లేదు సార్. ఓకే, చెప్పారు. రోజుకు మీ పాప ఎన్ని గంటలు చదువుతుంది? సార్ 5 వరకు ఆడుకున్న తర్వాత వచ్చిన తర్వాత మిల్క్ ఫ్రూట్ ఏదో ఒకటి పెట్టేసి హోంవర్క్ చేయిస్తా సార్ దగ్గరుండి. 5 to 7, 7:30 వరకు ఇద్దరము ఒక్క దగ్గరే కూర్చొని ఉంటాం. ఏది టీవీ ఉండదు, ఫోన్ ఉండదు. ఎవరైనా ఫోన్ చేసినా కూడా తర్వాత చేస్తా అని చెప్తా సార్. ఖచ్చితంగా 5 to 7, 7:30 వరకు హోంవర్క్ చేయించడము, నెక్స్ట్ ఏదైనా స్లిప్ టెస్ట్ ఉంటే చదివించడము అట్లా చేస్తా. ప్రతిరోజు 2 hours అయితే బుక్స్, ఆమె తోటి నేను, నాతోటి ఆమె, ఇద్దరం అయితే బుక్స్ దగ్గరే ఉంటాం ఏదో ఒకటి చేసిన. ఓకే. చాలా మంచి అలవాట్లు నేర్పిస్తున్నారు పాపకి. క్రమబద్ధమైనటువంటి చదువు నిజంగా గొప్ప విషయం మేడం. ఓకే. మీ పాపకు మీరు ప్రత్యేకంగా టైం టేబుల్ రూపొందించారా? అవును సార్, ఖచ్చితంగా 6 కి లేస్తా. ఎవ్రీడే 6 కే లేస్తుంది తను. లేచి ఫ్రెష్ అప్ అయి కోసేపు ఏదన్నా ఎగ్జామ్ ఉంటే చదువుతుంది, లేకపోతే ఏదో ఒకటి మమ్మీ ఏదో ఒకటి చదువు, ఏది లేకపోతే స్టోరీ బుక్ అన్నా చదువు, ఏది లేదంటే న్యూస్ పేపర్ చదవమని చెప్తా సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడే నేర్చుకుంటుంది కదా చదవడం. ఇంగ్లీష్ అంటే ఓకే, తెలుగు సరిగ్గా లాస్ట్ ఇయర్ రాకపోతుండే సార్. లాస్ట్ ఇయర్ న్యూస్ పేపర్ ఇస్తున్నప్పటి నుండి ఇప్పుడు చాలా బాగా చదువుతుంది. తెలుగు కూడా ఫాస్ట్ గా చదువుతుంది. న్యూస్ లో స్క్రోలింగ్ వచ్చేటి కూడా చదువుతుంది. సూపర్ మేడం. చదువుతాను కాబట్టి టైం టేబుల్ ఆమెకి చిన్నప్పటి నుంచే మీరు అలవాటు చేయిస్తూ సమయ పాలనను పాటించేలా చేయడం అనేది చాలా నిజంగా అభినందనీయం మేడం. చదువు మీద ఆసక్తి పెంచడానికి మీరు ఏం చేస్తారు? ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తాం సార్. ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే నీకు గిఫ్ట్ ఇస్తా కంపల్సరీ, నువ్వు ఇది నేర్చుకోనికి ఇది చేసిస్తా, ఏదైనా నీకు ఏది కావాలంటే అది చేసిస్తా. ఫుడ్ నువ్వు ఇది చెప్పు నాకు, నేను చేసిస్తా అని చెప్తాను సార్. ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటే చిన్న చాక్లెట్ అయినా సరే ఇస్తా, లేదా గుడ్ నానా, ఎక్సలెంట్ నానా, సూపర్ నానా, ఏదో ఒకటి కాంప్లిమెంట్ అయినా ఇస్తా. ఓకే, వెరీ గుడ్. మీ యొక్క ప్రోత్సాహం వల్లనే మీ పాప విజయానికి ప్రధాన బలమని స్పష్టంగా మాకు తెలుస్తుంది మేడం. సో హోంవర్క్ చేయడంలో మ్యామ్. Vinod sir, sorry for the disturbance, but please switch on your camera, sir. Which madam? On your camera, sir. Camera. On This your one video. Actually, he is working on 2 things, I think, ma'am. I'll just check it out. Like, I'll look into it. Okay, sir. Ma'am, sir, I'm using laptop. Your laptop Yes, not yes, come. yes. Go ahead. I'll take care. Okay. పిల్లలతో కలిసి అంటే హోంవర్క్ చేయడంలో మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారు మీ పాపకి? ఏదైనా రాకపోతే ఇలా రాయు, ఏదైనా చెప్పడము, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పడము, క్లారిఫై చేస్తాను సార్. ఇలా రాయు, అట్లా రాయు అని చెప్తూ ఉంటా అక్కడ కూర్చుండి. ఈ క్వశ్చన్ కి ఇదేంటి, ఇది కరెక్టా కాదా. మ్యాథ్స్ లో అయితే ఖచ్చితంగా
తనతోటే చేపిస్తా, పక్కకుంటా అంతే. ఏమి అడిగితే అది చెప్పడానికి అక్కడ ఉంటా అంతే, గాని తనతోటే చేపిస్తా మ్యాథ్స్ అయితే. ఎగ్జాంపుల్ అయినా చెప్తాను కానీ బుక్లది మాత్రం చెప్పను నేను. ఖచ్చితంగా తనే చేసుకోవాలని చూస్తా మ్యాథ్స్ మాత్రం. సూపర్ మేడం. ఆమె చదువుతున్నప్పుడు ప్రశ్నలు మీరు అడుగుతారా, పాప ఎక్కువగా అడుగుతుందా? సార్ ఆమెనే ఎక్కువ డౌట్స్ అడుగుతుంది సార్. ఇదంటే ఇట్లా ఏంటిది, కనీసం ఏదైనా వర్డ్కి మీనింగ్ తెలియకపోయినా ఖచ్చితంగా అడుగుతుంది సార్ నన్ను. నాకు తెలియకపోతే లేదు నాన్న నాకు కూడా తెలియదు, నేను చూసి చెప్తానని గూగుల్లో సెర్చ్ చేయడమో డిక్షనరీలో చూడడమో ఏదో ఒకటి చేసి ఖచ్చితంగా చెప్తా. ఏ వర్డ్కైనా మీనింగ్ తెలియకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా అడుగుద్ది. అది స్కూల్లో వచ్చినా సరే, ఇంటి దగ్గర చదవకపోయినా సరే, మమ్మీ దీనికి నాకు మీనింగ్ తెలియలేదు ఇవాళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండ్రు అదంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి చేసి ఎట్లాగైనా మీనింగ్ అయితే చెప్తాను సార్. డిక్షనరీ అయినా నాకు తెలిస్తే చెప్తా, లేదా డిక్షనరీ లేదా గూగుల్ ఏదో ఒకటి చేసి చెప్తా ఖచ్చితంగా. సూపర్ మేడం. అంటే మీరు కోపగించుకోరు ఊకే ప్రతిసారి ప్రశ్నలు అడుగుతుంది అని? నాకు హ్యాపీగా ఉంటది, ఎందుకనంటే తన క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది అంటే అంత బాగా వింటుంది లెసన్స్ అనుకుంటాను సార్ నేను. సూపర్. ఇక్కడ పిల్లలతో కలిసి నేర్చుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మేడం. సో మేము భావిస్తున్నాము. పరీక్షలకి ముందు ఇంట్లో చదువుకు సంబంధించి వాతావరణాన్ని మీరు ఎలా మీరు కల్పిస్తారు పాపకి? సార్ ఫస్ట్ అయితే టీవీ స్విచ్ ఆఫ్ ఉంటది ఖచ్చితంగా. తను చదువుకోవడానికి ఏదైతే అది ఆ రోజు ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఆ సబ్జెక్టు నువ్వు చదివితే ఈ లెసన్స్ అయిన తర్వాత నేను అడుగుతా కంపల్సరీ. నువ్వు అడిగితే చెప్పితేనే నిన్ను టీవీ చూడనిస్తా, మొత్తం వస్తేనే నీకు టీవీ చూడనిస్తా అది అని చెప్తే తను ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని అడుగు మమ్మీ తొందరగా అడుగు నన్ను అని నా వెనుక పడుతుంది సార్. మేము పని చేసుకుంటూ ఉంటే అడిగితే అయిపోతుంది, ఇంకా నేను చెప్పడం అయిపోతే నేను టీవీ చూడవచ్చు ఏదో ఒకటి చేసుకోవచ్చు అనే ఆలోచన ఆమె ఉంటది. ఖచ్చితంగా మా మమ్మీ అడుగుతుంది తర్వాత అడిగితే నాకు రాకపోతే అని. త్వరగా నేర్చుకుంటేనే మమ్మీ టీవీ చూపిస్తది అనేటటువంటి ఉద్దేశం త్వరగా నేర్చేసుకుంటది అన్నమాట. సో ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం పిల్లల విషయానికి ఎంతో సహాయపడుతుందని మీరు నమ్మి ఆ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. మ్యామ్ సార్ పిల్లలకి ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణమే వారి యొక్క విజయానికి ఎంతో సహాయపడుతుందనే మీరు నమ్మకం ద్వారా మీరు ఈ విధంగా టీవీని కట్టేయడం, దూరంగా ఉంచడం చేస్తున్నారు. సో అయితే ఇక్కడ పాప చదివిన విషయాలను గుర్తుంచుకోవడానికి మీరు ఎలాంటి పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నారు? చదివిన విషయాలను వినబడుతుంది సార్? వినిపిస్తుంది. చదివిన విషయాలను పాప గుర్తుంచుకోవడానికి మీరు ఎలాంటి పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నారు? Maybe there is some signal issue, sir. Can you please repeat the question once again? చదివిన విషయాలను మేడం వినపడుతుందా రాజేశ్వరి గారు? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే, చదివిన విషయాలను గుర్తుంచుకోవడానికి మీరు ఎలాంటి పద్ధతులను పాపకు నేర్పిస్తున్నారు? సార్ ఏమైనా పెద్దగా ఉంటే కోడ్స్ చెప్తాను సార్ ఖచ్చితంగా. ఎట్లా అంటే ఏదైనా ఎక్కువ నేమ్స్ ఎక్కువ ఏమున్నా కోడ్స్ చెప్తా సార్. రీసెంట్ గా లాస్ట్ ఇయర్ అయితే తెలుగులో గానీ, అదే సోషల్ లో అయితే గిబ్బస్ మూన్ క్రీసెంట్ మూన్ ఉంటుంది సార్. తను డ్రాయింగ్ చేస్తే అటు వేస్తే తన పేరు క్రీసెంట్ పెట్టుకొని నా పేరు గిబ్బస్ పెట్టుకొని, ఎందుకంటే నేను పెద్ద చిన్నగా ఉన్నావు కాబట్టి నీకు వైట్ వేసుకొని పేరు పెట్టుకొని గుర్తు పెట్టుకోమన్నాను సార్. నైస్ మ్యామ్.
అంటే కోడింగ్ గిట్ట అట్లా నేర్పిస్తున్నారా కోర్స్ పాప? చెప్తా. ఏదైనా షార్ట్ కట్ లో గుర్తుపెట్టుకోవడానికే చెప్తాను సార్. ఎక్కువ చదివి బట్టి చదవకుండా కోడ్స్ ద్వారా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటది అని అట్లా చెప్తాను సార్. సూపర్ మేడం. సో మొబైల్ మరియు టీవీ వినియోగాన్ని ఎలా నియంత్రిస్తున్నారు పాప చూడకుండా? సార్ హోంవర్క్ తర్వాత ఖచ్చితంగా తను అడుగుతుంది. ఎట్లాగూ తినే టైంలో గానీ ఖచ్చితంగా 1 అవర్, 1.5 అవర్ అయితే చూస్తది సార్. నైట్. మార్నింగ్ అయితే సార్ మార్నింగ్ 7 తర్వాత తను ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయిన తర్వాత 7:30కి అట్లా మహాభారతము, అది రాధాకృష్ణ వస్తాయి కదా సార్, అవి చూపిస్తాను ఖచ్చితంగా. 8:30 వరకు తన ఇంట్లోనే ఉంటది కాబట్టి మేము చూస్తాము సార్, తను కూడా చూస్తది. ఓకే. మంచి మూవీస్ ని, మంచి వాటిని మీరు చూపించాలనుకుంటున్నా. అంటే పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం మీరు అవును సార్. తీసుకున్న జాగ్రత్తలు చాలా అభినందనీయంగా ఉన్నాయి మేడం. మీ పాప ఖచ్చితంగా చూస్తది. ఓకే. సూపర్ మ్యామ్. మీ పాప రోజుని ఎలా ప్రారంభిస్తుంది? ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి పడుకునేంత వరకు. మార్నింగ్ ఓకే సార్, చెప్తాను. సార్ మార్నింగ్ 6కి లేస్తుందా, తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ ఫ్రెష్ అప్ కావడానికి అట్లా ఉన్నా కూడా, తర్వాత 6:20 వరకి హాల్లోకి వచ్చినా కూడా ఏదో ఒకటి, ఆ రోజు ఏదైనా స్లిప్ టెస్ట్ ఉంటేనో, లేకపోతే ఇంకేమన్నా ఎగ్జామ్ ఉంది, ఏది లేదు అనుకుంటే సరే ఏదైనా చదువుకో, ఏదన్నా ఒకటి బుక్ ని చదవమని చెప్తాను సార్. టెక్స్ట్ బుక్ చదవమంట. ఎగ్జామ్స్ అప్పుడైతే క్వశ్చన్స్ చదివినా కూడా మిగిలిన రోజులలో టెక్స్ట్ బుక్ చదువు మమ్మీ, రీడింగ్ అలవాటు అవుతుంది, బయటకు చదివితే నీకు ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తుంది మంచిగా అని చెప్తాను సార్. ఖచ్చితంగా తను చదువుతుంది. ఎగ్జామ్స్ లేని టైంలో అయితే 1/2 అవర్ ఉంటది సార్ అంతే మార్నింగ్ బుక్స్ తోటి. తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ కావడము, ఇక ఆ తర్వాత స్నాక్ తింటూ అది టీవీ చూస్తుంది. 8:40కి స్కూల్కి వచ్చేస్తుంది సార్. స్కూల్ నుండి ఇంటికి 4కి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ఏం జరిగింది, ఏం క్లాసెస్ జరిగినాయి, ఏం నేర్చుకున్నామని ఖచ్చితంగా ప్రతి రోజు అడుగుతాను సార్. నేను ఎల్కేజీ నుండి స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ క్లాస్ వరకు నేను అడిగితే చెప్పేది. సెకండ్ థర్డ్ లో నేను అడగకున్నా మమ్మీ ఈ రోజు ఇది జరిగింది మా క్లాస్ లో, ఈ క్లాసెస్ జరిగినాయి అని తనే చెప్తుంది. క్లాస్ లో మార్నింగ్ టు 9 to 4 వరకు ఏ జరిగిందో ప్రతి ఒక్కటి చెప్తుంది సార్. అంటే క్లాస్ లో ఏమేం జరిగినాయి, ఏం నేర్చుకున్నాం, ఏ సార్ వచ్చి ఏం చెప్పిండు, ఏ మేడం వచ్చి ఏం చెప్పిండు, ప్రతి ఒక్కటి చెప్తుంది సార్. 4 తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత 1 అవర్ ఆడుకోవడానికి పోతుంది. ఆ తర్వాత ఏదో ఫ్రూట్ ఆర్ మిల్క్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి హోంవర్క్ చేపిస్తా. 7:30 వరకు బుక్స్ దగ్గర ఉన్నామా, నేను వంట చేసుకోవడానికి పోతే దాన్ని స్నానం చేసి వస్తుంది. లంచ్ తింటూ డిన్నర్ చేస్తూ టీవీ చూస్తాం. తర్వాత 9:30 వరకు అయితే పడుకుంటాం సార్. పడుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా స్టోరీ చెప్పాలి. స్టోరీ చెప్పకపోతే అసలే పడుకోని అంటది. ఎవ్రీడే ఇప్పటికి ఈమె 9 ఇయర్స్ అయిందా, 3 ఇయర్స్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పటికీ స్టోరీ చెప్తే పడుకుంటది సార్. సూపర్ మేడం. మంచి దినచర్య పిల్లల జీవితాన్ని ఎంతో ప్రభావితం చేస్తుంది అనడానికి ఇది ఒక మంచి నిదర్శనం మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. చదువు మరియు ఆటల మధ్య రెండింటి మధ్య సమతుల్యత మీరు ఎలా తీసుకొస్తున్నారు? అంటే బ్యాలెన్సింగ్ చదువు మరియు ఆటల మధ్య ఉన్న. అదే సార్ టైమింగ్స్ పెట్టుకున్నాం కదా. స్కూల్ నుండి వచ్చినాక నేను ఇంకా బుక్స్ దగ్గర ఉండమని కానీ, చదువుకోమని, ఎగ్జామ్ రోజు అయినా సరే నేను ఉండమని చెప్పాను సార్. ప్రతి రోజు నువ్వు ఆడుకోమనే చెప్తా. 1 అవర్ నువ్వు ఏదైనా ఆడుకో, ఇంట్లో వద్దు, బయట ఏదైనా ఆడుకో, ఇంటి బయట ఏది లేకపోతే తొక్కుడు బిళ్ళ అయినా ఆడుకో, కానీ ఏదో ఒకటి ఆడుకోమని చెప్తాను సార్. ఖచ్చితంగా 1 అవర్ అయితే అంటే బయటనే ఆడుకుంటది. ఆ తర్వాత ఇక బుక్స్ దగ్గర అంతే సార్. చాలా గొప్ప విషయమా. మీ పాపకు మీరు నేర్పిన ఏవైనా ముఖ్యమైనటువంటి విలువలు చెప్పండి మేడం. సార్ పీస్ఫుల్ గా ఉండడం, కైండ్నెస్ గా ఉండడం, ట్రూత్ఫుల్ గా ఉండడం సార్. ఇవైతే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఎవరన్నా ఏదైనా ఇస్తే థ్యాంక్ యూ చెప్పడం, విష్ చేయడం, న్యూ ఇయర్ ఫెస్టివల్స్ వస్తే పెద్దవాళ్ళు అయితే గుడ్ మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఇట్లాంటివి చెప్పడం. పడుకునేటప్పుడు గుడ్ నైట్, మేము లేచిన తర్వాత మమ్మీ గుడ్ మార్నింగ్ మమ్మీ, డాడీ గుడ్ మార్నింగ్ ఇట్లా చెప్తుంది. పడుకునేటప్పుడు కూడా గుడ్ నైట్ అని చెప్పి పడుకుంటది సార్ ప్రతి రోజు. నైస్. ఇట్లా అన్ని విలువలతో కూడిన విద్య నిజమైనటువంటి విజయం అని
భావిస్తున్నారు కదా. సో అలాగే క్రమశిక్షణ మరియు అలవాటు చేయడానికి, క్రమశిక్షణ పాపకి అలవాటు చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారు? పాప క్రమశిక్షణ ఉండాలంటే సార్, మీరు ఎలా? ప్రతిదీ తన వస్తువుల్ని తను జాగ్రత్త చేసుకోమనడం, బుక్స్ చిన్నగొట్టకుండా జాగ్రత్త చేసుకోమనడం. సార్, బ్యాగ్ అయితే నేను ఫస్ట్ ఎలా అలవాటు చేసినానంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్టుల వైజ్ గా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, ఈవీఎస్ బుక్లలో బ్యాగ్ లో ఆర్డర్ వైజ్ పెట్టేదాన్ని సార్. ఫస్ట్ నుండి అదే పెడితే ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా క్లమ్జీ పెడితే ఇట్లా వద్దు నాకని బ్యాగ్ మొత్తం తీసి కింద వేసేసి మళ్ళీ పెట్టుకుంటది సార్. ఆర్డర్ వైజ్ గానే పెట్టుకుంటది. స్కూల్ నుండి వచ్చినా కూడా అదే ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది సార్. అటు ఎటు పెట్టదు. ఒక్క దాంట్లో ఒకటి అసలు చెయ్యని కూడా చేయదు సార్. నీట్ గా ఉంచుకుంటది. ఒక్క పేపర్ టీయర్ కూడా కాదు సార్ ఆమె బుక్స్ అయితే. ఎట్లా ఉన్నాయి అట్లా ఉంటాయి సార్. ఖచ్చితంగా అట్లే ఉంచుకుంటది. సూపర్ మేడం. క్రమశిక్షణ పిల్లల ఇప్పుడు భవిష్యత్. సెకండ్ క్లాస్ వరకు నేనే బ్యాగ్ చదివించేదాన్ని సార్. థర్డ్ క్లాస్ నుండి ఇంకా పెద్దగా అవుతున్నావమ్మా నువ్వే చదువుకో అని చెప్తే ఇప్పుడు తనే లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం తనే చదువుకుంది సార్. బ్యాగ్లు ఏ బుక్స్ కావాలన్నా నువ్వే పెట్టుకో, నువ్వే తీసుకెళ్ళు, నువ్వే మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసుకో అని అంటే అలాగే తనే తీసుకోవద్దు, తనే తెచ్చుకుంటుంది. తన వరకు తను చేసుకోవాలని లాస్ట్ ఇయర్ నుండి అట్లా అలవాటు చేసిన సార్. సెకండ్ క్లాస్ వరకు నేనే చదివేదాన్ని బ్యాగ్ మొత్తం. కానీ లాస్ట్ ఇయర్ నుండి నేను చదివట్లా. అలవాటు అయిపోతుంది, నేనే చదివే నా మీద డిపెండ్ అవుతుందని. ఓకే, గొప్ప విషయం మేడం. క్రమశిక్షణ అనేది పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తుకు అదొక పునాదిగా భావించవచ్చు. మేడం, మీ పాప తప్పు చేసినప్పుడు మీరు ఎలా స్పందిస్తారు? మీ పాప ఏదైనా తప్పు చేస్తే మీరు ఎలా స్పందిస్తారు? అట్లయితే నవ్వుతాను సార్. పేజ్ చూసి నవ్వుతా. తన పేజ్ చూసి అయితే నవ్వుతా. ఏమైంది అని నా మొహం ఇట్లా చూస్తుంది సార్. ఏం చేసినావు మమ్మీ, ఏమైంది అని అంటే ఏదైనా కింద పడేయడము, ఏదో ఒకటి చేయడము, ఏదైనా బుక్ దొరకకపోవడము. పోయింది మమ్మీ అంటే మొహం చూసి నవ్వుతే, పోయిందంటే నవ్వుతున్నావేంది మమ్మీ అంటది. మరి నీకు జాగ్రత్త ఉండాలి కదా మమ్మీ, నేను కొడితే మరి గుర్తుంటదా అని అంటే వద్దు నన్ను కొట్టకు వద్దు అని అంటది సార్. అట్లా నవ్విన తర్వాత ఏమైంది అని అంటే చెప్తది సార్. స్కూల్ ఇట్లా అయింది, ఎక్కడో పెట్టినా, నేను మర్చిపోయినా అని అంటే, లేదు మమ్మ మళ్ళీ వెతుకు, రేపు ప్రొద్దుట పోయిన తర్వాత వెతుకు, దొరకకపోతే అప్పుడు కొనిస్తాను నీకు, కానీ ఫస్ట్ నువ్వు వెతుకు, నీ వస్తువు ఎక్కడుందో నువ్వు వెతుకు, దొరకకపోతే నేను అప్పుడు కొనిస్తా అని చెప్తాను సార్. ఏదన్నా వస్తువులు పడేసినా కూడా ఇట్లా చేయొద్దు మమ్మీ, తప్పు కదా, ఇట్లా చేయొద్దు అని చెప్తాను సార్. నేనైతే ఒక్కసారి కూడా ఏదన్నా పోయింది అంటే కొట్టను, చెయ్యను, ఏం చేయను సార్. మళ్ళీ ఏంటంటే ఏ కొత్త వస్తువు ఇయ్యాలన్నా పెన్సిల్, ఎరేజర్, షార్పెనర్, బుక్ ఏది ఇయ్యాలన్నా మండేనే అని చెప్తాను సార్. ఎందుకంటే యూకేజీలో చాలా పెన్సిల్ పడేసేది తను. అట్లా పడేస్తుంది అని నీకు కొత్త పెన్సిల్ మండే రోజు ఇస్తే మళ్ళీ మండే వరకు నేను అసలు పెన్సిల్ అయ్యా, నువ్వు ఎట్లన్నా రాసుకోమంటే ఆ భయం కొద్దన్నా ఇప్పుడు ఎవ్రీ మండే కొత్త పెన్సిల్ అడుగుతుంది సార్. మధ్యలో ఎప్పుడన్నా అనుకోకుండా మిస్ అయినా లాస్ట్ వీక్ ది ఓల్డ్ ఉంటే దాన్ని పట్టుకొని పోతుంది కానీ నన్ను అడగదు సార్. నేను అని అర్థమైపోయింది తనకి. ఓకే, సూపర్ మేడం. అంటే పాపలో అంటే మీరు ప్రేమతో పాపని అర్థం చేసుకొని ఆమెని ఒక చిన్న దెబ్బ కూడా కొట్టకుండా ఆమె తప్పులను ఆమె తెలుసుకునేలా చేస్తున్నారు. అవును సార్. అయితే ఇక్కడ స్నేహితుల ఎంపిక పట్ల మీరు పాపకి ఎలా మార్గనిర్దేశనం చేస్తారు? సార్ నేను అట్లయితే ఎప్పుడు చెప్పలేదు సార్. కానీ ఏమంటానంటే ఎవరు పలకరించినా మాట్లాడు మమ్మీ, మీ క్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా నీ ఫ్రెండ్సే, అందరితోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి, అందరితోటి మంచిగా మాట్లాడాలని చెప్తాను సార్. ఇట్లా చేసుకో అలా చేసుకో కానీ ఎప్పుడు చెప్పను సార్. కానీ ఆమె ఏం చెప్తారు అని అంటే ఎప్పుడన్నా సందర్భం వస్తే నేను ఏం చెప్తానంటే కర్ణుడి గురించి చెప్తాను సార్. చూసావా మమ్మీ, కర్ణుడు నిజంగా చాలా మంచోడు కదా, చెడ్డోడితోటి స్నేహం చేస్తే తను చెడ్డోడు అయిపోయింది కదా మమ్మీ, అట్లాంటి వాళ్ళతోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేయొద్దు, పెద్దగా అయినాక నీకు ఇప్పుడు తెలియదులే కానీ ఎప్పటికైనా గుర్తు పెట్టుకో ఇట్లాంటివి అని చెప్తాను సార్. ఖచ్చితంగా మహాభారతం మొత్తం చూసింది, తనకు మొత్తం తెలుసు. ఎగ్జాంపుల్ అయితే కర్ణుడిని చూపిస్తా సార్. తను నిజంగా మంచివాడు మమ్మీ, చెడ్డోడితో స్నేహం చేస్తే ఎట్లా అయిందో చూసావు కదా నువ్వే అని చెప్తాను సార్. రియల్ గా మహాభారతం చూసింది తనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ ఉదాహరణతో చెప్తాను సార్ నేను. ఓకే, సూపర్ మేడం. అంటే మంచి స్నేహితులు మంచి భవిష్యత్తును నిర్మిస్తారని పిల్లలకి నేర్పించడం జరుగుతుంది.
అవును సార్. ఓకే, గొప్ప విషయం మ్యామ్. చదువు మీద పాపకి ఆసక్తి తగ్గినప్పుడు, చదువు పట్ల ఆసక్తి తగ్గినప్పుడు మీరు ఎలా ప్రోత్సాహం ఇస్తారు? సార్ ఇది ఇది నేర్చుకుంటే నీకు ఈ గిఫ్ట్ ఇస్తా మమ్మీ అని అట్లా చెప్తాను సార్. గిఫ్ట్ కోసమైనా తను చేస్తుందని నాకు నమ్మకం అయితే ఉంది సార్. ఇంతకు ముందు చాలా సందర్భాలు జరిగినాయి అట్లా. ఎప్పుడన్నా ఇది నేను చెయ్య, ఇది నేను చదవనంటే నువ్వు ఇది చెయ్యు, నీకు ఇది కొనిస్తా, నీకు గిఫ్ట్ ఇస్తా అని ఓకే. ఎప్పుడైనా మార్కులు తగ్గినప్పుడు మీ పాపకు ఎలా ధైర్యం చెప్తారు? ఓకేనన్నా వదిలేయి, ఇప్పుడు ఇవి తగ్గినాయి కదా, దీని గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటే నువ్వేం దాన్ని ఏం మార్చలేవు కదా, ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన మార్క్స్ వచ్చేసినాయి, ఇంకా పేపర్ అయితే నువ్వు మార్చలేవు కదా, నెక్స్ట్ సబ్జెక్టులు మంచిగా రాయి, మంచి మార్క్స్ వస్తాయి, అవి ఇందులో కవర్ అవుతాయి, నువ్వు దాని గురించి ఆలోచిస్తే ఈ సబ్జెక్టులు కూడా పోతాయి అని చెప్తాను సార్. ఖచ్చితంగా దాన్ని వదిలే, ఇంకా మర్చిపోమని చెప్తా, ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను సార్. నువ్వు చదవలేదు, మార్కులు రాలేదని అలా కోపం చేయరు? అట్లా ఎప్పుడు చేయను సార్, ఎందుకంటే నేను పక్క నుండే చదివిపించినాను కాబట్టి నాకు కూడా తెలుసు తను చదివింది ఏదో మిస్టేక్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్ లో అని నాకు కూడా అర్థమైపోతుంది కదా సార్. అనవసరం కోపించుకుంటే ఏమొస్తుందని అనండి సార్. అట్లయితే ఎప్పుడు అన్న నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లో మంచిగా రాయి, మంచి మార్క్స్ వస్తాయి, అవి ఇందులో కవర్ అవుతాయి, నువ్వు చేయొచ్చు కవర్, 1-2 మార్క్సే కదా అమ్మా లెస్ అయినాయి అని చెప్తా సార్. ఓకే, ఆమెలో ప్రోత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మీరు నింపుతున్నారన్నమాట. అవును సార్. ఓకే. ప్రతిరోజు మీరు ఇచ్చే ప్రేరణాత్మకమైనటువంటి మాటలు కొన్ని చెప్పండి మేడం. ఇన్స్పిరేషన్, మీ పాపకి ఇన్స్పిరేషన్ చేసేటటువంటి కొన్ని విషయాలు పంచుకోండి. సార్ ఏదైనా స్టోరీల ద్వారా చెప్పడం, ఎవరినన్నా చూపించడం, అంటే ఇప్పుడు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి గురించో, అంబేద్కర్ గారి గురించో, వాళ్ళు ఎట్లా కష్టపడి చదువుకున్నారు, ఏం చేసిండ్రు అని చెప్పడము, ఎవరన్నా రియల్ గా ఉన్న వాళ్ళని చూపించడము, లేదా ఈ మధ్యలో సుధామూర్తి గారి గురించి చెప్పినాను సార్. తను ఒక కంపెనీ రన్ చేస్తున్నా కూడా తను ఎంత సింప్లిసిటీగా ఉంటుంది నాన్న చూసిన అని చూపించడం తనని, అట్లాంటివి కొన్ని చెప్తాను సార్. ఎక్కువైతే అంబేద్కర్ గురించి చెప్తాను సార్. తను ఇట్లా చదువుకున్నాడు, అసలు లైట్ లేదు, ఏమీ లేని టైంలో కూడా గిన్ని డిగ్రీలు చేసిండు నాన్న, మనం చదవలేమా అన్నట్టు చెప్తా సార్. ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు మనం చదవలేమా, ఏం లేనప్పుడు వాళ్ళు అంత బాగా చదివిండ్రు కదా అని చెప్తా సార్. ఈ మధ్యలో రీసెంట్ గా అయితే ఆ కృష్ణ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గురించి, తూర్పుగోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, ఆయన కేరళ అప్పుడు కోవిడ్ లో చాలా హెల్ప్ చేసిండట కేరళలో. ఆ కృష్ణ సార్ గురించి ఈ మధ్యలో చాలా చూపించాను సార్ గురించి. సూపర్, గొప్ప విషయం మేడం. ఈ మాటలు మీ పాప భవిష్యత్తును నిర్మిస్తున్నాయి. అంటే ఈ విధమైనటువంటి ప్రేరణాత్మకమైనటువంటి మాటలు చెప్పడం, ప్రత్యక్షంగా చూపించడం ద్వారా ఆ పాపలో అంటే ముందుగానే తన యొక్క గోల్ అనేది నిర్ణయించుకోవడానికి తోడ్పడుతున్నాయి. ఇక్కడ మా పాఠశాలలో స్లేట్ పాఠశాలలో అమలు చేసినటువంటి సమగ్ర వికాస్ విధానం మీ పాపపై ఎలాంటి సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది? రీడింగ్ చేయడము, స్టోరీస్ బుక్ చదవడం ద్వారా చదవడం అయితే నేర్చుకుంటుంది సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడే చదువుతున్నారు కదా, ఇప్పుడే తెలుగు అయితే అసలు ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే అయింది కాబట్టి ఇప్పుడైతే తెలుగు మంచిగా చదువుతుంది సార్. ఇంగ్లీష్ అయితే ఎప్పుడు బాగానే చదువుతుంది. ఇవాళ రేపు జరిగే లెసన్ కూడా మేము ఒక్కొక్కసారి డిస్కస్ చేసుకుంటాం సార్. ఏం లెసన్ అయింది, నెక్స్ట్ ఏం చెప్తారు అని. కొన్ని ఏమో కొన్ని లెసన్ లాగా చదువుతాం, కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటే అయితే జోవియల్ గా చదువుకుంటాం. సోలార్ సిస్టమ్ అయితే అది నవ్వుతూ నేర్చుకున్నాం సార్. లెసన్ కంటే ముందే నేను చెప్పేసా తనకి నవ్వుకుంటూ, ఇది ఇలా అట్లా అని. సార్ అయితే ఆ సోలార్ సిస్టమ్ లో అడిగిన డౌట్ ఏంటి తను అంటే, మన భూమి 3rd ప్లేస్ లో ఉంటే ఇక్కడ ఉంది కదా మమ్మీ, మరి మిగిలిన ప్లానెట్స్ అన్ని మన కింద ఉన్నాయా అని అడిగింది సార్. చాలా నవ్వుకున్నాను సార్ నేనైతే. కింద ఉండడం కాదు మమ్మీ అని. దానికోసమే మేము అది తయారు చేసిన మోడల్ సైన్స్ ఫేర్ లో కూడా అదే పంపించినాం, తనకి చెప్పడానికి అది తయారు చేసినాం సార్. బాల్స్ ఉపయోగించి చేసినాం. లేదు నాన్న, వేటి ప్లేస్లలో అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి,
మనకు థర్డ్ ప్లేస్ ఇది, కానీ దూరం అవి తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అట్లా డిస్టెన్స్ చెప్తున్నాం కానీ ఏవి ఎక్కడ ఉండవు అని చెప్పినాను సార్ నేనైతే. కింద అట్లుంటాయండి. సూపర్ మేడం. సమగ్ర వికాస్ లో భాగంగా పాప ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చదవడం, తనలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏమైనా గమనించారా? తనకు తానుగా అయితే నేర్చుకుంటది సార్. ఏం లేకపోతే హ్యాండ్ రైటింగ్ అనే ప్రాక్టీస్ చేస్తది. ఉన్న టైంలో అంటే బుక్స్ పట్టుకొని ఉండాల్సిన టైంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా బుక్స్ పట్టుకుంటది సార్. ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి, అసలు చదవడం లేకపోతే కనీసం హ్యాండ్ రైటింగ్ అనే ప్రాక్టీస్ చేస్తది, కానీ ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటది సార్. ఆ టైంలో ఆమె అది చేసే టైంలో ఖచ్చితంగా చేస్తుంది సార్. నేను చెప్పాల్సిన పని కూడా లేకుండా పోయింది. థర్డ్ క్లాస్ నుండి అయితే లేకుండా ఆ టైంలో అది పడుతుంది బుక్స్. వినోద్ సార్, వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. మేడం, యాక్చువల్గా పాపకు కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంది కదా, సో దాన్ని ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ చేశారు? తనకి ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్రాబ్లం గుర్తు చేయకుండా చేసి, లైక్ ఇటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అండ్ లైక్ ప్రపంచంలో చాలా కొంతమంది ఆ డెఫిషియన్సీ ఉండి గొప్ప స్థాయికి ఎదిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ ఇప్పుడు మన స్కూల్లో చదువుతూ పాప ఈ విధంగా ఉండడం మాకందరికి కూడా గౌరవంగా ఉంది. ఒక్కసారి తన ఇనబిలిటీ ఒకసారి చూయించేసి ఏ విధంగా మీరు బ్యాలెన్స్ చేసి ఏ విధంగా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు, ప్లస్ అయినా కూడా ఏ విధంగా సక్సెస్ అవుతున్నారు ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? సార్ చూపించమంటారా తను? ఒక్కసారి చూపించండి సార్. ఫస్ట్ లో నిలబడి సార్, తను రైట్ హ్యాండ్ తోటి అయితే రాయదు సార్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటే అన్ని పనులు చేస్తది. రాయడం కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటే రాస్తది సార్. ఒక్క చేత అసలు show your right hand. Just like it's not visible actually. Little okay, that's fine. సార్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటే రాస్తది తను అయితే. చిన్నప్పటి నుండి అలా స్కూల్ కి రాకంటే ముందే నేను అట్లా స్టార్ట్ చేసినాను సార్. 3 years అప్పటి నుండే ప్రాక్టీస్ చేయించడం అట్లా చేయించాను సార్. ఇప్పుడు నేను మనమైతే 2 హ్యాండ్స్ ఉన్న వాళ్ళం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి పేపర్ బట్టి రైట్ హ్యాండ్ తోటి రాస్తాం కదా సార్. అట్లా కాకుండా ఈమె లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఒక్కటే యూజ్ చేసిన సార్, ఆమె పేపర్ కదలదు, ఆమె రైటింగ్ వేరే ఉండదు. ఎట్లా కూర్చొని రాసిన, చైర్లో కూర్చొని రాసిన, కింద కూర్చొని రాసిన, ఎట్లయినా ఎప్పుడు వచ్చే రైటింగ్ వస్తుంది సార్. అంటే తనంతా ప్రాక్టీస్ చేయించినది సార్ నేను. ప్రతిరోజు రాయడం, పేపర్ కదలకుండా ఉండడానికి, ఇట్లా తన ఆ చేయితోటే గ్రిప్ ఎట్లా పట్టుకోవాలో అన్ని తను ఆల్రెడీ కొంచెం కొంచెం రాస్తూ ఉంటే అలవాటు అయింది సార్. అట్లే పేపర్ అసలు కదలను కూడా కదలదు సార్ ఆమె రాస్తే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్. యాక్చువల్గా ఏది తనంతటా తను రాదు, లైక్ ప్రతిదాన్ని ఛేదించి శోధించాల్సిందే, దానికి మీరు నిదర్శనం. అండ్ పాప సక్సెస్లో మీ పాత్ర కీలక పాత్ర అని చెప్పేసి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అండ్ అలాగే ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా చెప్పాలి అంటే నేను కూడా ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. నేను కూడా బిఎడ్ చేశాను సార్, వేరే ఏదైనా స్కూల్లో అట్లా చెప్పొచ్చు, కానీ తన కోసం ఆలోచించి నేను ఎటు వెళ్ళట్లేదు సార్. ప్రీవియస్ లాస్ట్ అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయినా అంతే సార్. తనని చూసుకోవడం కోసమే నేను ఇంట్లో ఉంటున్నా. లేదంటే నేను కూడా ఏదో స్కూల్కి వెళ్ళడమో ఏదో వర్క్ చేసుకోవడమో చేసుకోవచ్చు కదా సార్. తన కోసం ఆలోచించే నేను ఎటు వెళ్ళట్లేదు. నా అవసరం చాలా ఉంది తనకి, చెయ్యాలి తనని ఏదో ఒక మంచి పొజిషన్ లో చూడాలని నా ఆశ సార్. ఎందుకనంటే నార్మల్ పిల్లలు అసలు చదువుకోకపోయినా వాళ్ళు ఏదైనా వర్క్ చేసుకొని బతకగలుగుతారు సార్. మా పాప అయితే అలా కాదు. ఖచ్చితంగా తను ఏదో మంచి పొజిషన్ లో ఉండాలని నేను ప్రతిరోజు ఆమె కోసం ఏదో ఒకటి న్యూగా నేర్చుకుంటాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్. మీరు తప్పకుండా ప్రతి తల్లికి ఒక ఆదర్శంగా నిలవబోతారు ఫ్యూచర్లో. అండ్ పాప కూడా గొప్ప స్థాయిలో ఉంటుంది మీ ప్రోత్సాహంతో. ఓవర్ టు వినోద్ సార్. మ్యామ్,
మీ పాప Vinod sir, like, can we go ahead with question answer system, sir? Because 45 minutes is and last 15 minutes we have. జస్ట్ 3-4 క్వశ్చన్స్. ఓకే సార్. Okay, okay. మీ పాప విజయానికి కుటుంబ సభ్యుల యొక్క ప్రోత్సాహం ఏమైనా ఉంటుందా మేడం? ఏదైనా సార్ సహాయం? ఎవరు లేదు సార్, ప్రతిదీ నేనే. తను చూసుకోవడం అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ కి ఎట్లాగూ 24 hours డ్యూటీ. తను ఎప్పుడు వస్తాడు, జస్ట్ తినడానికి వస్తే మళ్ళీ నైట్ పడుకోవడానికి వచ్చినట్టు వస్తాడు సార్. ప్రతిదీ నేనే చూసుకుంటాను సార్ తనని. అలాగే మీరు ఇతర తల్లిదండ్రులకు మీరు ఇవ్వాలనుకునేటటువంటి ఒక మంచి సలహాలు ఏమిటి? సార్ కొట్టకుండా పీస్ఫుల్ గా చెప్పడం సార్, వినేలాగా చేసుకోవడం. కొడితే మా మమ్మీ కొట్టింది అంతే, ఇక నేను ఏడ్చిన తర్వాత నన్ను వదిలేస్తది అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. పిల్లలు అట్లే అనుకుంటారు సార్, అట్లే చేస్తారు కూడా. కొడుతుంది వదిలేస్తది అంతే అని వాళ్ళకి దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని ఇది ఇట్లా అని చెప్పడం సార్ ఖచ్చితంగా. ఓకే. అలాగే పాప చదువు మరియు ఆటలు, విలువలు, క్రమశిక్షణ, ఈ 4 అంశాలలో ఎలాంటి సమతుల్యత మీరు తీసుకొస్తున్నారు పాపలో? సార్ ప్రతిదీ అయితే చెప్తాను సార్. ఆటలకు 1 hour కేటాయించిన, స్కూల్లో ఉన్నంతసేపు స్కూల్లో, సండే అయితే ఎక్కువ టైం అయినా అట్లా ఆ గేమ్స్ కి పోయినా కూడా. వాల్యూస్ అయితే సార్ ఖచ్చితంగా ట్రూతే చెప్తుంది. తను పీస్ఫుల్ గా ఉంటది, ఎవరిని ఏమి అనదు, ఏ పిల్లల్ని అసలు కొట్టదు, స్కోర్ చేయదు, వాళ్ళ అసలు ఏం కూడా అనదు సార్. పెద్దవాళ్ళకైతే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడుతుంది సార్. మీరు అంటది. ఇప్పటి నుండే ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు కనిపిస్తే మీరు ఏం చేస్తున్నారు అమ్మమ్మ, ఎవరన్నా ఉంటే అట్లా అడుగుతుంది సార్. విష్ చేస్తుంది, గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మమ్మ, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మమ్మ. ఎవరన్నా కలిస్తే సార్ విష్ చేస్తుంది. చాలా బాగుంటది సార్. వాళ్ళు కూడా చెప్తారు మంచిగా మాట్లాడుతుంది రా మీ పాప, మంచిగా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడుతుంది, ఇప్పటి నుండే చాలా మంచిగా పెంచుతున్నావు నువ్వు అంటారు సార్. నేనైతే హ్యాపీ ఆ విషయంలో. ఓకే, అభినందనీయం మేడం. ఇది సమగ్ర వికాస్ ద్వారా మీ పాపలో వచ్చినటువంటి ప్రవర్తన విధానం అనుకోవచ్చా? ఎలా? అవును సార్. ముఖ్యంగా సార్ నేను ఒక 2 minutes, ముఖ్యంగా శ్రీకాంత్ రెడ్డి సార్ అయితే చాలా థ్యాంక్స్ సార్. ఎందుకంటే నేను మాతృదేవోభవ ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చి అక్కడ సంస్కారం ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చి చాలా నేర్చుకున్నాను సార్. ఎట్లా ఉండాలి, పిల్లలతో ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లా చెప్తే ఎట్లా వింటారు, మనం చేసేదే చేస్తారు, మనం చెప్పింది వినరు అనే మాట అయితే నేను ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటాను సార్. అప్పటి నుండి నేను బుక్స్ పట్టడం మొదలు పెట్టితే, నేను బుక్స్ పట్టుకొని చదివితే తను కూడా బుక్స్ పట్టుకొని కూర్చుంటది సార్. ఇంకా టీవీ దగ్గర ఏడా కూర్చోదు. ఏదో ఒకటి కొత్తగానో ఏదో ఒకటి చదువుతూనే ఉంటాం సార్. ఏది లేకపోతే స్టోరీ అయినా చదువుతాం మేము. ఓకే, సూపర్ మ్యామ్. మేడం, విజయం అంటే కేవలం మార్కులే కాదు అనే విషయాన్ని మీరు ఎలా వివరిస్తారు మీ పాపకు? సార్ ఒకసారి మార్క్స్ లెస్ వచ్చినా కూడా ఏం కాదు నాన్న, నెక్స్ట్ టైం మంచిగా వస్తాయి, నువ్వు పాజిటివ్ గా ఆలోచించు, నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తే ఇంకా చదువులో ఇంకా వెనుకబడిపోతావు, పాజిటివ్ గా ఉండు, మంచి మార్క్స్ వస్తాయనే హోప్ తోటే ఉండాలి అని చెప్తా సార్. ప్రతిసారి అంతే చెప్తా నేను. హోపే మనల్ని గెలిపిస్తుంది నాన్న అని చెప్తా సార్. ఎప్పుడు కూడా హోప్ తోటే ఉండాలి అని చెప్తా. నెగిటివ్ అయితే ఆలోచించద్దు, నాకు రావు ఇంకా అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. ప్రతిదీ నేర్చుకుంటే ఏదైనా వస్తుందని చెప్తా సార్. ఓకే, సూపర్ మేడం. అంటే మంచి వ్యక్తిత్వమే నిజమైన విజయానికి గుర్తింపు అనేది మీరు నేర్పించడం అనేది చాలా అభినందనీయ అంశం మేడం. ఓకే సార్. సో ఇలా సార్, కెన్ ఐ? Yes sir. సో ఈ విధంగా ఇలాంటి మీ యొక్క అనుభవాలను మరియు ఆలోచనలను మాతో పంచుకున్నందుకు చాలా మీకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు మేడం. ఈ మాటలు నిజంగా ఇతర తల్లిదండ్రులకు మార్గదర్శకంగా, పిల్లలకు ప్రేరణగా నిలుస్తాయని మేము నమ్ముతున్నాము. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. So like if any parent has any question or something, ask them to type in the chat box so that she can answer. Okay sir.
Orally inform them, sir. They will type the questions in the chat box. Vinod, sir. You are not audible again. Unmute, sir. Unmute in the phone, I think, like phone or. Okay, sir, now audible, sir? Yes, yes. ప్రియమైన తల్లిదండ్రులకి ఏవైనా సలహాలు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే అడగొచ్చు, లేదా చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ పెట్టొచ్చు. They cannot be unmuted because it becomes a mess. So if they have any question, they can put it in the chat box so that madam can answer. ఓకే సార్. తల్లిదండ్రులందరికీ లైక్ ఒక చిన్న అవకాశం. మరి ఇంత డిసెబిలిటీ ఉన్నా కూడా తను పాపను సక్సెస్ఫుల్గా లీడ్ చేస్తున్న విధానం అందరికి కూడా ఇన్స్పిరేషన్. సో తన నుంచి ఏమన్నా నేర్చుకోవడం, లేదంటే మీకు ఏమన్నా సందేహాలు ఉంటే చాట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నేను ఇక్కడ విమల గారు హౌ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ యాంగ్రీనెస్ ఇన్ జనరల్, పిల్లల్లో కోపాన్ని ఏ విధంగా తగ్గించాలని చెప్పేసి పెట్టారు మేడం. మీ అనుభవం నుంచి లైక్ మీ సజెషన్ ఇస్తే వాళ్ళకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. మేడం మీకే క్వశ్చన్, సమన్విత వాళ్ళ మమ్మీ మ్యూట్లో ఉన్నారు మ్యామ్. ఓకే ఓకే, 1 సెకండ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మ్యామ్. ఓకే సార్. సార్, కోపానికి కారణం తెలుసుకోవాలి సార్ ఫస్ట్. ఎందుకు అసలు వాళ్ళకి ఎందుకు కోపం వచ్చింది, ఎందుకు వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తే మనం కోపడితే వాళ్ళు రివర్స్ లో కోపడ్డారా, లేదా వాళ్ళగానే ఏదైనా చెప్తే కోపడుతున్నారా తెలుసుకోవాలి సార్ ఫస్ట్. తెలుసుకొని ఎందుకు కోపంగా ఉన్నప్పుడు అడగకుండా వాళ్ళు కూల్ అయిన తర్వాత ఏమైంది నాన్న, ఎందుకు ఇంత కోపంగా ఉన్నావు, నువ్వు ఏమైంది, ఏం జరిగిందని రీజన్ తెలుసుకోవాలి సార్ ఫస్ట్. దాన్ని క్లారిటీ చేయడానికి ఆలోచించాలి, కానీ కోపంగా ఉన్నారని ఏదన్నా వస్తువు విసిరేస్తేనో ఏమన్నా అంటేనో మళ్ళీ రివర్స్ లో మనం కొట్టడం చేస్తే సార్ వాళ్ళు ఇంకా కోపం ఎక్కువనే పెరిగిపోతుంది వాళ్ళలో. కాబట్టి ఫస్ట్ వాళ్ళ కోపానికి రీజన్ తెలుసుకోవాలి సార్ ఫస్ట్. ఎందుకు కోపంగా ఎందుకున్నారు, ఏం జరిగింది, బయట ఏమన్నా జరిగిందా, ఇంట్లో ఎవరైనా ఏమన్నా అన్నారా, అసలు ఏంటి కోపానికి కారణం. ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు హోంవర్క్ చేయమంటే కోపడతారు, ఏడుస్తారు సార్. అట్లాంటప్పుడు కూడా చెప్పాలి, కూల్ అయిన తర్వాతనో ఏదో గిఫ్ట్ ఇచ్చో ఏదో ఒకటి ఇచ్చైనా సరే వాళ్ళని కూల్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, ఎందుకు కోపంగా ఉన్నావు, అసలు ఏంటి అనేది అడగాలి సార్ ఫస్ట్. పిల్లల్ని అడిగితే మనకు సొల్యూషన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది సార్. వాళ్ళ కోపం గల కారణం ఏంటో తెలుస్తుంది. యాక్చువల్గా లైక్ మీరు చెప్పినట్టు సంస్కారంలో స్టిమ్యులస్ గ్యాప్ రెస్పాన్స్ అని మనం నేర్చుకున్నాము. సో దాని నుంచి మీరు ఇది చెప్పగలుగుతున్నారా, లేదంటే ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా ఇది మీకు అలవాటు ఉందా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన విషయం అంటే సార్ మా అక్క పిల్లల్లో నేను చూసినాను సార్. మా అక్క పిల్లల్లో నేను సార్ మా అక్క పిల్లల్లో చూసిన, మా పాప అట్లా నేను చిన్నప్పటి నుండి చెప్తూ ఉన్నాను కాబట్టి తను ఎప్పుడు అట్లా చెప్తే వినకుండా ఏం చేయదు సార్. మా అక్క పిల్లల్లో ఆ మొండితనాన్ని నేను చూసిన సార్. తర్వాత వాళ్ళ మమ్మీకి చెప్పకపోయినా నాకు చెప్పేది, ఏమైంది నాన్న, ఎందుకు ఇంత కోపంగా ఉన్నావు, ఎందుకు వస్తువు పడేసినావు, ఎందుకు ఇట్లున్నావు అంటే వాళ్ళ తర్వాత అయినా నాకు చెప్పేది సార్, ఇట్లా ఇది ఇట్లా అనేసి. అట్లా కోపడద్దు అది దాన్ని నేను వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళని సార్. ఇప్పటికీ కూడా మా అక్క వాళ్ళ పిల్లలు దానికంటే ఎక్కువ నా మాట వింటారు సార్. గ్రేట్ మ్యామ్. యాక్చువల్గా ఇటువంటి స్కిల్ అనేది ప్రతి ఒక్క మనిషికి సక్సెస్ఫుల్ ఎవాల్వ్ కావడానికి తను
చేసే ఏ పనిలో అన్నా కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఒక లీడర్కి ఉండవలసిన లక్షణం మీరు చెప్పారు, కేవలం ఓన్లీ ఒక మదర్కి ఫాదర్కి ఉండవలసిన లక్షణం కాదు. అండ్ ఈ విధంగా మనం డీల్ చేసినప్పుడు మన సంబంధాలు ప్రతి ఒక్కరితో కూడా బెటర్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ కవిత గారు ఏం చెప్పారంటే, బట్ అందరి వల్ల కాదు మ్యామ్, మనం ఉన్న పొజిషన్ వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతాం అని చెప్పేసి మేడం చెప్తున్నారు. మేడం లైక్ పొజిషన్ వల్ల ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వడం, దాన్నే ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అంటారు మ్యామ్. లైక్ మనం వాళ్ళ కారణం తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళ కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలన్నప్పుడు మనకెందుకు ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది సార్? మన పిల్లల్ని మనకు కొట్టుకోవడం ఏమన్నా సరదానా? తప్పకుండా. అంటే కాదు కదా సార్. దట్స్ ఎ స్కిల్. అంటే ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మేడం మనకున్న పొజిషన్ వల్ల ఫ్రస్ట్రేట్ అంటే, లైక్ కొందరు గొప్ప పొజిషన్ లో లైక్ సత్యానదల సుందర్ పిచాయ్ అండ్ సుధామూర్తి గారు కూడా ఉన్నారు. అండ్ మరి వాళ్ళు ఆ విధంగా ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వట్లేదు. అండ్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ వి బ్యాలెన్స్ ద ఎమోషన్స్ అని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. తప్పకుండా ఒకవేళ ఆ విధంగా అవుతే అట్లీస్ట్ మెడిటేషన్ ఈ విధంగా చేసినా కూడా మనం శాంతి కోల్పోకుండా ఉండి మనం బెటర్గా పేరెంటింగ్ అనేది చేయొచ్చు. సుధామూర్తి గారు చాలా సార్లు చెప్తారు కదా సార్, నేను పిల్లల కోసం 3 years నా జాబ్ వదిలేసిన, కంపెనీకి వెళ్ళలేదు అని. అంటే ప్రయారిటీ ఫస్ట్ పిల్లలకే ఇస్తున్నారు కదా సార్. అంత గొప్ప వాళ్ళైనా మనమేం వర్క్ చేయనప్పుడు మన పిల్లలకు ప్రయారిటీ ఇవ్వకపోతే ఎవరికి ఇవ్వాలి సార్? మరి కానీ చాలా సందర్భాల్లో చెప్తారు కదా సుధామూర్తి గారు, 3 years నేను మా పిల్లల కోసం కంపెనీకి వెళ్ళలేదు, నా జాబ్ వదిలేసా, మన పిల్లల్ని మనం చూడకపోతే ఎవరు చూస్తారని చాలా సందర్భాల్లో చెప్తారు కదా. అట్లాంటప్పుడు మనం ఏం వర్క్ చేయడంలో మన పిల్లల కోసం ఆలోచించకపోతే ఇంకేం ఆలోచిస్తాం సార్ చెప్పండి? Thank you very much, ma'am. Like now it's the time for closing, sir. Vinod sir and Monaza, I request you to take the lead. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఫస్ట్ టైం నన్నే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేసినందుకు, ప్లేస్ స్లేట్ స్కూల్లో మా పాప చదువుతున్నందుకైతే నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. మేము ఫస్ట్ తనని ఇంట్లోనే నర్సరీ చదివిపించింది. నేను తిరియాన్లో ఉన్నాం సార్ అప్పుడు, అస్ఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. అప్పుడు మా సార్కి అక్కడో డ్యూటీ ఉంటే ఇక్కడ మ్యూచువల్ మీద మేము ఇక్కడ ప్రమోషన్ వదులుకొనైనా జన్నారంకి వచ్చాం సార్. ఎందుకంటే మా ప్రాపర్ ఇక్కడ దండపల్లి మండల్ పెద్దపేట సార్. అప్పటికే నాకు స్లేట్ స్కూల్లో స్టడీ బాగుంటదని అప్పటికే తెలుసు సార్, మా ఓన్ ప్రాపర్ ఇక్కడే కాబట్టి. దానికోసమైనా సరే జన్నారంలో మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉందంటే ఇక్కడికి వచ్చాం సార్ మేము. నేనైతే ఎట్లా ఉండాలి స్కూల్ అనుకున్నాను సార్, ఖచ్చితంగా స్లేట్ స్కూల్ అయితే అలాగే ఉంది. చాలా మెమరీస్ ఇచ్చింది మా పాపకి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఎల్కేజీలో జాయిన్ చేసిన తర్వాత సార్, ఫస్ట్ టైం ఒక 1 week 10 days అవ్వలేదు సార్, తన సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అని ఒక వీడియో వచ్చింది సార్. అది మేము చూసే కంటే ముందే మంచిర్యాలలో ఒక స్కూల్లో సార్ వర్క్ చేస్తారు, వాళ్ళు మాకు తెలుసు సార్. జోబిన్ సార్ దాని స్టేటస్ పెడితే వాళ్ళు మాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, ఇట్లా మీ పాప వీడియో సార్ పెట్టిండ్రు మీకు అని. అంటే సార్ అప్పటికి నేను చూడనే లేదు, అప్పటికి గ్రూప్ లో సెండ్ కాలేదు. అది అయినా ఏదైనా ఇయర్ కి ఒక్క వీడియో అయితే ఉంది సార్ తనకు మెమరీగా స్లేట్ స్కూల్ నుండి. ప్లస్ 2nd class లో తనకు 26 January రోజు యాంకరింగ్ అవకాశం వచ్చింది సార్. అదైతే పెద్ద గొప్ప అవకాశంగా నేనైతే అనుకుంటాను సార్. ఇప్పటికీ ఎవరైనా మా చుట్టాల దగ్గర ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ వాళ్ళు ఉంటే, నువ్వు 2nd class లో యాంకరింగ్ చేసినావు కదా అని సార్, ఆమె ఫేస్ ని గుర్తుపెట్టుకున్నారు సార్. చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మా పాపకి అవకాశం ఇచ్చినందుకైతే. ప్రియమైన గౌరవనీయులైన తల్లిదండ్రులకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. ఈ రోజు జరిగినటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ముగిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా భావిస్తున్నాము. ఈ సందర్భంగా మా పాఠశాల తరపున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. మొదటగా తమ విలువైనటువంటి సమయాన్ని కేటాయించి ఎంతో ప్రేమతో ఆత్మీయంగా తమ యొక్క అనుభవాలను మాతో పంచుకున్న తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. మీరు చెప్పిన ప్రతి మాట, మీరు పంచుకున్న ప్రతి అనుభవం ఇతర తల్లిదండ్రులకు ఒక మార్గదర్శనం, పిల్లలకు ఒక గొప్ప ప్రేరణగా నిలుస్తాయని మేము భావిస్తున్నాము. పిల్లలు విజయంలో కేవలం మార్కులు మాత్రమే కాదు,
తల్లిదండ్రుల ప్రేమ మరియు సహనం, ప్రోత్సాహం, క్రమశిక్షణ మరియు సమయం ఎంతో ముఖ్యమో ఈ రోజు మీ మాటల ద్వారా అందరికీ ఎంతో స్పష్టంగా తెలిసిందని మేము భావిస్తున్నాం. మన పాఠశాలలో మీరు ఉంచుకున్నటువంటి విశ్వాసం, సహకారం మరియు ఎప్పటి తెలియజేస్తున్నాము. ఇక్కడ చివరగా ఒక చిన్న మాట, పిల్లలకు మనం ఇచ్చేటటువంటి గొప్ప బహుమతి ఖరీదైన వస్తువులు కాదు, మనం ఇచ్చేటటువంటి సమయం, మనం ఇచ్చేటటువంటి ప్రేమ, మనం ఇచ్చేటటువంటి ప్రోత్సాహం, మనందరం కలిసి పిల్లల భవిష్యత్తును మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దుదాం. ధన్యవాదాలు అందరికీ.